Welcome, dear learners. How are you? Hope you are fine by the grace of Almighty. This is Subhashish Das, back again with another class, and today our subject is English first paper, and our topic is folk music from English for Today, Unit 14, Lesson 2. Let's read the text first. Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music styles. Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. Folk music may be described as the type of ancient music which springs from the heart of a community based on their natural style of expression, uninfluenced by the rules of classical music and modern popular songs. Any mood or form created by the combination of tune, voice, and dance may be described as music. Thus, the combination of folk song, folk dance, and folk tune may be called folk music. For example, baul songs are a combination of tune, music, and dance. Folk music has the following characteristics. Number 1, it is composed by rural folk on the basis of ancient rules transmitted orally. Number 2, these ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music. Number 3, folk songs may be sung in group or individually. Number 4, no regular practice is required for folk music. Number 5, it is composed and performed by illiterate or semi-literate people. Number 6, it is a spontaneous expression in easy language, local dialect, and simple tune. Number 7, both words and tune are appealing. Number 8, despite its universal appeal, it uses local dialect. Number 9, it depends upon nature and the rural environment. Number 10, it is an explicit manifestation of the joys and sorrows of daily life. Number 11, it uses simple and natural rhythms. Number 12, it contains a strong emotive expression of human love and separation. Okay, I have read the text. Now let us read the text again with Bengali meaning. Folk music consists of songs and music of a community. আমরা জানি folk music মানে লোকসঙ্গীত। সো লোকসঙ্গীত কোনো একটি সম্প্রদায়ের গান ও সঙ্গীত সমন্বয়ে গঠিত, দ্যাট আর আনইনফ্লুয়েন্সড, যেগুলো প্রভাবমুক্ত। আনইনফ্লুয়েন্সড শব্দের অর্থ প্রভাবমুক্ত, বাই এনি সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস অর এনি স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক স্টাইলস, কোনো অত্যাধুনিক সঙ্গীত রীতি অথবা কোনো মানসম্মত সঙ্গীত শৈলীর দ্বারা। অর্থাৎ এখানে আমরা যে পড়ছি সফিস্টিকেটেড বলতে আমরা বুঝছি অত্যাধুনিক। সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস মানে অত্যাধুনিক সঙ্গীত রীতি। অর্থাৎ লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে কোনো একটি সম্প্রদায়ের গান ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে, যেগুলো অত্যাধুনিক সঙ্গীত রীতি অথবা কোনো মানসম্মত সঙ্গীত শৈলীর প্রভাবমুক্ত। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ফোক মিউজিক অর্থাৎ লোকসঙ্গীত কোনো একটি সম্প্রদায়ের গান, যেই গানগুলো কোনো বিশেষ ধরনের বা মানসম্মত সঙ্গীত শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত নয়। Bangladesh has a heritage of rich folk music.
বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য রয়েছে। সো আমরা এখানে দেখছি হেরিটেজ শব্দের অর্থ ঐতিহ্য, এখানে রিচ বলতে সমৃদ্ধ বোঝাচ্ছে। তাহলে বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্য রয়েছে, which includes both religious and secular songs, যা ধর্মীয় এবং পার্থিব গান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীত এর ঐতিহ্য রয়েছে, যার মধ্যে ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় গানই রয়েছে। আমরা এখানে সেকুলার বলতে পার্থিব বুঝতে পারি, আবার সেকুলার শব্দের অর্থ প্রগতিশীলতার কথাও বলে, প্রগতিশীল গানও বলতে পারি। Folk music may be described as the type of ancient music. So লোকসঙ্গীতকে সেই সব ধরনের প্রাচীন সঙ্গীত হিসেবে বর্ণনা করা যায় which springs from the heart of a community, যা একটি সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। Based on their natural style of expression, অভিব্যক্তি প্রকাশের যা নিজস্ব ধরনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন মানে হলো অভিব্যক্তি প্রকাশে যেটা নিজস্ব ধরন, ন্যাচারাল স্টাইল নিজস্ব ধরন, এক্সপ্রেশন মানে অভিব্যক্তি। আনইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য রুলস অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড মডার্ন পপুলার সংস, অর্থাৎ ধ্রুপদী সঙ্গীত, যেটাকে আমরা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলতেছি, ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং মডার্ন পপুলার সং অর্থাৎ আধুনিক জনপ্রিয় সঙ্গীতের রীতির প্রভাবমুক্ত। আনইনফ্লুয়েন্সড তার মানে এই লাইনটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে লোকসঙ্গীতকে সেই সব ধরনের প্রাচীন সঙ্গীত হিসেবে বর্ণনা করা যায় যা একটি সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে উচ্চারিত, অভিব্যক্তি প্রকাশের যা নিজস্ব ধরনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং আধুনিক জনপ্রিয় গানের রীতির প্রভাবমুক্ত। এনি মুড অর ফর্ম, যে কোনো ধরনের ধরন বা রূপকে, ক্রিয়েটেড বাই দ্য কম্বিনেশন অফ টিউন, ভয়েস অ্যান্ড ড্যান্স, সুর, কণ্ঠ এবং নাচের সমন্বয়ে সৃষ্ট, মে বি ডিসক্রাইবড এজ মিউজিক, মিউজিক হিসেবে বা সঙ্গীত হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সঙ্গীত হিসেবে বর্ণনা করা যায় সুর, কণ্ঠ এবং নাচের সমন্বয়ে সৃষ্ট যে কোনো ধরন বা রূপকে সঙ্গীত হিসেবে বর্ণনা করা যায়। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন। তাহলে আমরা সঙ্গীত হিসেবে কোনটাকে সঙ্গীত বলতে পারি? সো কম্বিনেশন হতে হবে, সংমিশ্রণ হতে হবে কিসের? টিউন, ভয়েস অ্যান্ড ড্যান্স। তাহলে সুর, কণ্ঠ এবং নাচের যদি সম্মিলন ঘটে, কম্বিনেশন ঘটে, সমন্বয় ঘটে, তাহলে সেটাকে আমরা সঙ্গীত বলতে পারি। দাস এভাবেই the combination of folk song, folk dance and folk tune, লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং লোকসুর এর সমন্বয়কে মে বি কল্ড ফোক মিউজিক, লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে। তাহলে লোকসঙ্গীত, ফোক মিউজিক হওয়ার জন্য তিনটি জিনিস থাকতে হবে: ফোক সং, ফোক ড্যান্স অ্যান্ড ফোক টিউন। তাহলে আমরা প্রশ্ন আসতে পারে ফোক মিউজিক কি? তাহলে আমরা দেখছি ফোক মিউজিক হলো ফোক সং, ফোক ড্যান্স অ্যান্ড ফোক টিউনের কম্বিনেশন। এভাবে লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং লোকসুরের সমন্বয়কে লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, বাউল সংস আর, বাউল সঙ্গীত হচ্ছে এ কম্বিনেশন অফ টিউন, মিউজিক অ্যান্ড ডান্স। সো সুর, সঙ্গীত এবং নৃত্যের একটি সমন্বয়। তাহলে বাউল সঙ্গীত হলো, উদাহরণস্বরূপ, বাউল সঙ্গীত হচ্ছে সুর, সঙ্গীত এবং নৃত্যের একটি সমন্বয়। ওকে, ওকে, আমরা এখন লোকসঙ্গীতের কিছু বৈশিষ্ট্য পড়ব। ফোক মিউজিক হ্যাজ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। লোকসঙ্গীতের নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। নাম্বার 1, ইট ইজ কম্পোজড বাই রুরাল ফোক। এটি গ্রামীণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। অন দ্য বেসিস অফ এনশিয়েন্ট রুলস, প্রাচীন রীতির উপর ভিত্তি করে। ট্রান্সমিটেড ওরালি, যা মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে। তাহলে রুরাল ফোক মানে গ্রামীণ মানুষ, এনশিয়েন্ট রুলস প্রাচীন রীতি, ট্রান্সমিটেড ওরালি মানে মুখে মুখে যেটা চলে আসে। এলানটির বাংলা অর্থ হলো প্রাচীন রীতির উপর ভিত্তি করে এটি গ্রামীণ মানুষ দ্বারা রচিত হয়, যা মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে। These ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music.
সঙ্গীতের এইসব প্রাচীন রীতিগুলো ধ্রুপদী অথবা আধুনিক সঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত। আমরা আগেই বলেছি ইনফ্লুয়েন্সড মানে প্রভাবিত হওয়া, হ্যাভ নট বিন ইনফ্লুয়েন্সড মানে প্রভাবমুক্ত বা প্রভাবিত হয়নি, ক্লাসিক্যাল মানে ধ্রুপদী, আর মডার্ন মিউজিক তো আমরা জানি আধুনিক সঙ্গীত। নাম্বার 3, ফোক সংস মে বি সাং ইন গ্রুপস অর ইন্ডিভিজুয়ালি। লোকসঙ্গীত দলগতভাবে, দলবদ্ধভাবে অথবা এককভাবে গাওয়া যেতে পারে। নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফোক মিউজিক। লোকসঙ্গীতের জন্য নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। ইট ইজ কম্পোজড অ্যান্ড পারফর্মড বাই ইলিটারেট অর সেমি-লিটারেট পিপল। এটি অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা রচিত এবং তাদের দ্বারা গাওয়া হয়। সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর আগের পয়েন্টে আমরা বলেছি নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড, ফোক মিউজিকের জন্য নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন হয় না, এবং পরে বলছি এটা কম্পোজ করে, রচনা করে অশিক্ষিত, ইলিটারেট অর সেমি-লিটারেট পিপল, অর্ধশিক্ষিত লোকরা তারা, এবং পারফর্মও করে তারাই। তাহলে এই গানগুলো আসলে সকলের গান। নেক্সট, নাম্বার 6, ইট ইজ এ স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্রেশন ইন ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, লোকাল ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সিম্পল টিউন। এটি সহজ ভাষা, আঞ্চলিক শব্দ এবং সরল সুরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বোথ ওয়ার্ডস এন্ড টিউন আর অ্যাপিলিং। এর শব্দ এবং সুর উভয়ই আকর্ষণীয়। ডিসপাইট ইটস ইউনিভার্সাল অ্যাপিল, ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট। হ্যাঁ, ফোক মিউজিকের একটি ইউনিভার্সাল অ্যাপিল রয়েছে, সার্বজনীন আবেদন রয়েছে, কিন্তু তারপরেও এগুলোতে লোকাল ডায়ালেক্ট ইউজ করা হয়ে থাকে, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। It depends upon nature and the rural environment. এটি প্রকৃতি ও গ্রাম্য পরিবেশের উপর নির্ভর করে। রুরাল এনভায়রনমেন্ট, গ্রাম্য পরিবেশ। It is an explicit manifestation of the joys and sorrows of daily life. এটি প্রাত্যহিক জীবনের সুখ ও দুঃখের বহিঃপ্রকাশ। এক্সপ্লিসিট ম্যানিফেস্টেশন, বহিঃপ্রকাশ কিসের? জয়স এন্ড সরোস অফ ডেইলি লাইফ, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ এবং দুঃখ। নাম্বার 11, ইট ইউজেস সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদমস। এটি সহজ এবং স্বাভাবিক ছন্দ ব্যবহার করে। নাম্বার 12, ইট কন্টেইনস এ স্ট্রং ইমোটিভ এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন। এটা মানুষের ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদের একটি শক্তিশালী আবেগী অভিব্যক্তি ধারণ করে। তাহলে স্ট্রং ইমোটিভ এক্সপ্রেশন, শক্তিশালী আবেগী অভিব্যক্তি কিসের? হিউম্যান লাভ এন্ড সেপারেশন, মানুষের ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদের। তাহলে আমরা ফোক মিউজিক সম্পর্কে বেসিক আইডিয়াটা পেলাম। প্রথম কথা, ফোক মিউজিক হলো মিউজিক অফ কমন ফোক অফ এ কমিউনিটি, এবং এই ফোক মিউজিকটা সাধারণত আনইনফ্লুয়েন্স থাকে, প্রভাবমুক্ত থাকে বাই এনি সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস এন্ড স্ট্যান্ডার্ড মিউজিক্যাল স্টাইল। যে কোনো ধরনের ধ্রুপদী সঙ্গীত অথবা বিশেষ ধরনের সঙ্গীত রীতি দ্বারা। এবং বাংলাদেশের আসলে একটি রিচ হেরিটেজ রয়েছে, ঐতিহ্য রয়েছে বোথ রিলিজিয়াস এন্ড সেকুলার সংসের। আর এই ফোক মিউজিকটা আসলে একটি সমাজের সাধারণ মানুষের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বরিত হয়, স্প্রিংস ফ্রম দ্য হার্ট অফ এ কমিউনিটি, এবং এটার একটি ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন রয়েছে, একটি প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রয়েছে, এবং এগুলো সৃষ্টি হয় একটি কম্বিনেশনের মাধ্যমে। কিসের কম্বিনেশন? দ্য কম্বিনেশন অফ টিউন, ভয়েস অ্যান্ড ড্যান্স। তাহলে ফোক মিউজিক হলো কম্বিনেশন অফ ফোক সং, ফোক ড্যান্স এন্ড ফোক টিউন। আর এটার প্রকৃত উদাহরণ হলো, উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাউল সংস। আমরা যখন বাউল সং দেখি, আমরা দেখতে পাই যে সিঙ্গার থাকে, সাধারণত সে একই সাথে গাইতে থাকে, সে কখনো কখনো তাকে আমরা বাজাতেও দেখি এবং তাকে আমরা ডান্স করতেও দেখি। আর ফোক মিউজিকের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা আছে, অনেকগুলো, অ্যাটলিস্ট 12 ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলা আছে। তো এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে সেগুলো হলো ফোক মিউজিক is composed by the illiterate and semi-literate people of rural areas. গ্রাম্য এলাকার
অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকদের দ্বারা সৃষ্টি। নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফোক মিউজিক। ফোক মিউজিকের জন্য কোনো রেগুলার প্র্যাকটিসের দরকার নেই, কারণ দিস মিউজিক ডাজন্ট ফলো এনি ক্লাসিক্যাল অর মডার্ন মিউজিক স্টাইল। এটা কোনো ধরনের ধ্রুপদী সঙ্গীত বা আধুনিক সঙ্গীতের রীতি অনুসরণ করে না। অ্যান্ড ইট ইউজেস ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, লোকাল ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সিম্পল টিউন। আর সাধারণত এই গানগুলো সহজ ভাষা, আঞ্চলিক শব্দ এবং সাধারণ সুরে তৈরি হয়। সেজন্যই বোথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউন আর অ্যাপিলিং। এই গানের শব্দ, সুর সব কিছুই আকর্ষণীয় হয়। এই গান সাধারণত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করে সহজ ভাষায়, সহজ ছন্দে, এবং এটা আমাদের মানুষের জীবনের যে ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদ, লাভ অ্যান্ড সেপারেশন যেটা, সেটার শক্তিশালী অভিব্যক্তি হলো এই ফোক মিউজিক। এবার আমরা কোয়েশ্চেনে যাই। আমরা জানি আমাদের পরীক্ষায় এরকম একটা প্রশ্ন থাকবে, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার্স ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। এটা হবে আমাদের 1 নম্বর প্রশ্নের এ। আমরা এই প্রশ্নগুলো পড়ি, তারপরে আমরা একই সাথে উত্তরগুলো বলতে থাকবো। তোমরা খেয়াল করো। দ্য ওয়ার্ড sophisticated mentioned in the passage means, এই প্যাসেজে sophisticated বলতে বোঝায় যে uncultured, rustic, indigenous and refined। আমরা জানি sophisticated মানে বিশেষ ধরনের, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে রিফাইন্ড শব্দটি, এই রিফাইন্ডটা হলো আমাদের আনসার। and then the word community mentioned in the passage means, community বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আছে, সোসাইটি সিঙ্গুলার and singleton, and here the answer is society। community সমাজ, society সমাজ, so answer is society। the word characteristic mentioned in the passage mean, characteristic বলতে বোঝায় untypical, theme, idea, feature। আমরা জানি ক্যারেক্টারিস্টিক মানে বৈশিষ্ট্য, সেখানে ফিচার শব্দের অর্থ বৈশিষ্ট্য। আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম। The word influence mentioned in the passage means, influence means প্রভাব, so এখানে impact, limit, restrain and rule, so এখানে answer is impact, কারণ impact মানেও প্রভাব। next, folk music is the combination of, folk music কিসের সমন্বয়? folk song, folk dance, folk tune and all of the above। আমরা জানি আনসার all of the above, অর্থাৎ folk song, folk dance and folk tune মিলেই folk music হয়। সো পরীক্ষায় আনসার লিখতে হবে কিভাবে? এভাবেই। আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নং এ, আমরা উত্তর পেলাম রিফাইন্ড, দেন সোসাইটি, দেন ফিচার, ইম্প্যাক্ট and last one all of the। okay, now question number B, answer the following question। I'm reading the questions first। what does the folk music consist of? folk music কি দিয়ে গঠিত? what kind of folk music does Bangladesh have? বাংলাদেশের কোন ধরনের folk music রয়েছে, লোকসঙ্গীত রয়েছে? who compose folk songs? folk song কারা রচনা করে? what may be described as music? মিউজিক বা সঙ্গীত বলতে কি বোঝায়? what may be called folk music? describe with example, folk music কি, উদাহরণ সহ বর্ণনা করো। ওকে, এবার আমরা উত্তরগুলো দেখে নেই। ফার্স্ট ওয়ান, what does folk music consist of? folk music consists of folk song, folk dance and folk tune of a community, and this type of music is completely uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music styles। তাহলে ফোক মিউজিক হলো গঠিত হয় ফোক সং, ফোক ড্যান্স এন্ড ফোক টিউন দিয়ে একটি কমিউনিটির, এবং এই ধরনের সঙ্গীত প্রভাবমুক্ত, সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থাকে ধ্রুপদী সঙ্গীত রীতি অথবা কোনো বিশেষ ধরনের সঙ্গীত রীতি দ্বারা থেকে প্রভাবমুক্ত থাকে। নেক্সট ওয়ান, what kind of folk music does Bangladesh have? Bangladesh has both
religious and secular folk songs. In fact, she has a heritage of rich folk music. তাহলে বাংলাদেশের উভয় সঙ্গীতই রয়েছে, ধর্মীয় এবং প্রগতিশীল লোকসঙ্গীত। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। নাম্বার সি, হু কম্পোজ ফোক সংস? Illiterate or semi-literate people of rural area compose folk songs. So they use easy language and local dialect. তাহলে বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ লোকরাই ফোক সং অথবা লোকগান সৃষ্টি করে এবং তারা সহজ ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে, এবং এতেই বোঝা যায় যে আসলে গানগুলো অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের দ্বারা তৈরি। What may be described as music? When any mood or form created by the combination of tune, voice and dance, it may be described as music. যখন কোনো ধরন বা প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয় সুর, কণ্ঠ এবং নাচের সমন্বয়ে, তখন সেটাকে বলা হবে ফোক মিউজিক অথবা সঙ্গীত। What may be called folk music? Described with example. The combination of folk song, folk dance and folk tune may be called folk music. Baul songs are good examples of folk music. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোক সং, ফোক ড্যান্স এবং ফোক টিউনের সমন্বয়ে ফোক মিউজিক গঠিত হয়, এবং ফোক মিউজিকের অথবা লোকসঙ্গীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাউল সংস। ওকে, আমরা কোয়েশ্চেন নং এ এবং কোয়েশ্চেন নং বি এর উত্তর দেখলাম। তো ডিয়ার লার্নার্স, আজকে এ পর্যন্তই। নো মোর টুডে। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই, টেক কেয়ার।